Good morning, students. Last week, I have given you so many exercise related degree of comparison. There are so many transformations. 70 sentences, maybe, I have given to you. I hope you all have finished that homework first because if you delay your homework, it will be trouble caused by yourself કે તમે જ તમારા માટે મુશ્કેલી ઊભી કરશો. આજનું હોમવર્ક કાલ પર લઈ જશો તો ડબલ થઈ જશે. એટલે આઈ હોપ યુ હેવ કમ્પ્લીટેડ દેટ હોમવર્ક when actual the school will open. I'll first check the grammar book, then after other things. Now, today, you know that we are in an uneasy condition. Because of COVID 19, we have to survive a lot. We must stay at home. We must wear mask. We must sanitize our hands. We must avoid to meet people, to shake hand with the people. We should not gather in number of at a place કે કોઈ એક જગ્યાએ આપણે સંખ્યાબંધ લોકો ભેગા પણ થઈ શકતા નથી. ઇવન we can't celebrate our festivals with that much enthusiasm કે એકદમ ઉત્સાહથી આપણે આપણા તહેવારો પણ ઉજવી શકતા નથી because of COVID-19. Now, what is this COVID-19? COVID-19 is a disease, ઇન્ફેક્શનલ ડિસીઝ, ચેપી રોગ જેવું છે. સંપર્કમાં આવો એટલે તમને પણ થઈ જાય. Now you have a question. Why teacher discussing with us COVID-19? You all know, and maybe somehow it's terrible to hear about COVID-19 again and again and again daily. રોજે રોજ એક જ ટોપિકને સાંભળા કરવો એ આપણા માટે બર ઇરિટેબલ થઈ ગયો હશે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આઈ એમ નોટ મિનિંગ દેટ ડિસ્કસિંગ COVID-19, મારે COVID-19નો કોઈ ટોપિક નથી કે મારે તમને ડિસ્કસ કરવાનું હોય. ઇટ જસ્ટ અવર માઇન્ડ, અવર બોડી હેઝ ઇન્ટરકનેક્શન્સ. આપણા મન અને શરીરનું એકબીજા સાથે આંતરિક જોડાણ છે. દે વર્ક ટુગેધર, બંને સાથે મળીને કામ કરે છે. સો ઇફ there is some physical problem, you mentally disturb, and if there is some mental problem, physically you feel weakened. તો શારીરિક તમે કેવા કમજોર તમને અનુભવો, નબળા અનુભવો. So today we are discussing about our mind, body, and how the medicine can get over it. કે કેવી રીતના જે દવાઓ છે એ મન અને શરીરને તંદુરસ્ત રાખે છે. એટલે હવે આપણે મુદ્દા પર આવી શકીએ છીએ કે આપણો જે નવો ટોપિક છે, એઝ પર અવર ટેક્સ્ટ, વી આર ગોઈંગ ટુ લર્ન અવર યુનિટ 4, રીડ 1, માઇન્ડ, બોડી એન્ડ મેડિસિન. મન, શરીર અને દવાઓ. We all have suffering some major or minor disease. We all have disturbed our mind. You all have passed your SSC examination and you faced that mental pressure of examination, board examination નું જે માનસિક
દબાણ છે એ તમે અનુભવેલો છે, એટલે એ મનને અસર કરે છે. ફિઝિકલ ડિસીઝ એ શરીરને અસર કરે છે. તાવ આવે તો શરીર ગરમ થઈ જાય છે. કંઈક વાગી જાય તો બેડલી ઇફ યુ હર્ટ વિથ સમ આયરન ઓર એલ્સ, તો એ તમારા હાથને પગને નુકસાન કરે તો એ પણ ફિઝિકલ પ્રોબ્લેમમાં આવી જાય. એન્ડ મેડિસિન કેન ક્યોર બોથ ધ ડિસીઝ, પણ એ પણ એલોપેથી લેવી, આયુર્વેદિક લેવી, હોમિયોપેથી લેવી, દેર આર સો મેની. ડિપેન્ડ કે તમારું બોડી શાની સાથે રિએક્ટ કરી જાય છે, અને તમને ખબર હોવું જોઈએ. લેટ્સ લર્ન ધ રીડ એન્ડ લર્ન મોર અબાઉટ our mind, body, and medicine. You know, students, we are living in the world where everything comes easy because of machines. મશીન આપણા બધા કામ સરળ કરી દીધેલા છે. સો people might feel laziness. People do not take interest in anything to complete. કે લોકો ઇન્ટરેસ્ટ પણ લેતા હોતા નથી. At that time, Ayurveda can help us to control or to prevent our disease. Simplicity and contentment is the key to live a happy life. કે સાદગી અને સંતોષ એક બે ચાવી છે એક લોંગ લાઈફ, તંદુરસ્ત જીવન જીવવા માટેની. ઇન આયુર્વેદ there are so many problems related health, permanent problem. Ayurveda can improve your health slowly, but you will get the result. આયુર્વેદથી તમારું તંદુરસ્તીમાં સુધારો થાય, પણ પરિણામ આપણને ધીમે ધીમે મળે, ઇન્સ્ટન્ટ તરત મળતું નથી. લેટ્સ read one mind, body, and medicine and learn more about the unit. See, this is an informative text કે આ માહિતી પ્રદાન કરતો એક બુક છે, પાઠ છે. એટલે સ્ટોરી ટેલિંગની જેમ એ લખાતું નથી. જેમ કે અલીભાઈ અને અરુણ સિંહાએ પોતાની જે પરિસ્થિતિ ડિસ્ક્રાઇબ કરેલી એ સ્ટોરી ટેલિંગ હતું. અહીંયા માહિતી, ઇન્ફોર્મેટિવ, આપણને માહિતી મળે છે. શાના વિશે? માઇન્ડ વિશે, બોડી વિશે, મેડિસિન વિશે. લેટ્સ બિગન ટુ રીડ. ઇફ વી look at different people in the world around us, we observe that all of us are not all alike. See, we are living with so many people. Some are with the same caste, some are from the different caste and family, some have a different religion also. તો અહીંયા આગળ રાઇટર આપણને કહે છે કે ઇફ વી લુક એટ ડિફરન્ટ પીપલ, કે જો આપણે જુદા જુદા લોકોને ધ્યાનમાં લઈએ તો ધ વર્લ્ડ અરાઉન્ડ અસ, કે દુનિયામાં આપણી આસપાસ જે જુદા જુદા લોકો છે એમને ધ્યાનમાં લઈએ તો પડોશી જેવું નહીં, દુનિયાભરના. ચાઇનીઝ પીપલ આર ડિફરન્ટ લુકિંગ દેન ધ ઇન્ડિયન પીપલ. ફોરેનર્સ, USA પીપલ ઇઝ લુકિંગ ડિફરન્ટ દેન ઇન્ડિયન પ્લેયર્સ. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે ઇફ વી લુક એટ ડિફરન્ટ પીપલ ઇન ધ વર્લ્ડ અરાઉન્ડ અસ, આપણે આપણી આસપાસની દુનિયામાં જ્યારે જુદા જુદા લોકોને નિહાળીએ છીએ ત્યારે વી ઓબ્ઝર્વ દેટ ઓલ ઓફ અસ આર નોટ ઓલ અલાઇક, તો આપણને ધ્યાનમાં આવે છે કે આપણે બધા અલાઇક, ધ વર્ડ અલાઇક મીન્સ, સી ધ વર્ડ અલાઇક, અલાઇક મીન્સ કે સિમિલર, ના જેવું. બરાબર કે વી ઓબ્ઝર્વ દેટ, કે અમને ધ્યાન આવે છે કે ઓલ ઓફ અસ આર નોટ ઓલ અલાઇક, કે આપણે બધા એક સરખા નથી. each one of us is different
ઇન મેની વેઝ, કે આપણામાંના દરેક જણ ઘણી બધી રીતે જુદા જુદા હોય છે. એવું જરૂરી નથી કે કોઈનો ખાલી ફેસ જુદો હોય, કે કોઈનું બોડી સ્ટ્રક્ચર જુદું હોય, કે પછી કોઈનો બોલવાનો ટોન જુદો હોય. ના, મેની વેઝ, જુદા જુદા ઘણા બધા રીતે જુદા હોય છે. બોથ ફિઝિકલી એન્ડ મેન્ટલી, અને બંને રીતે, ફિઝિકલી અને મેન્ટલી. ધ વર્ડ ફિઝિકલી દેટ મીન્સ કે શારીરિક રીતે, અને મેન્ટલી દેટ મીન્સ કે માનસિક રીતે, કે શારીરિક અને માનસિક રીતે આપણે ઘણી બધી બાબતોમાં જુદા હોઈ શકીએ છીએ. વી ઓટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ અવર ઓન nature and nature of others for our own happiness and well-being in life. We ought to, સી આપણો ગ્રામર ટોપિક બને છે ought to, સજેસ્ટ કરે છે, આપણને સજેસ્ટ કર્યું કે અન્ડરસ્ટેન્ડ અવર ઓન નેચર, કે આપણે બધાએ આપણા પોતાના સ્વભાવને પહેલાં સમજવાનો છે. નેચર એટલે આગળ સ્વભાવ, કે આપણે બધાએ પોતાના આપણા સ્વભાવને સમજવાનો છે. એન્ડ ધ નેચર ઓફ અધર્સ ફોર અવર ઓન હેપીનેસ એન્ડ વેલબિંગ ઇન લાઈફ, કે જીવનમાં તંદુરસ્ત સ્વાસ્થ્ય અને ખુશિયા, પોતાની ખુશીઓ માટે જો કોઈ બીજાનો કે પોતાનો સ્વભાવ બદલવો પડે તો બદલી નાખવો. અહીં તમને શબ્દ આપેલો છે વેલ બીંગ. વેલ બીંગ દેટ મીન્સ ક્વોલિટી ઓફ લાઈફ, સ્વાસ્થ્ય, ગુણવત્તા. બરાબર છે, સ્વાસ્થ્ય, ગુણવત્તા. ધ શેપ્સ એન્ડ સાઇઝ, temperaments and characters of people have lot of variations that must affect our health and happiness. The shapes and size, કદ અને આકાર. Temperaments, the word temperaments means manner of thinking, સામાન્ય સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, બદલાવું તે. બરાબર છે, મેનર ઓફ થિંકિંગ, સામાન્ય સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, કે ધ શેપ્સ એન્ડ સાઇઝ, ટેમ્પરામેન્ટ્સ એન્ડ કેરેક્ટર્સ ઓફ પીપલ હેવ લોટ ઓફ વેરિએશન્સ, કે લોકોના કદ, આકાર, ટેમ્પરામેન્ટ્સ એટલે કે મિજાજ, અને કેરેક્ટર્સ ઓફ પીપલ, અને લોકોનો જે લક્ષણો છે તે, હેવ લોટ ઓફ વેરિએશન્સ, એમાં ઘણી બધી વિવિધતા જોવા મળે છે. ધ વર્ડ વેરિએશન દેટ મીન્સ ચેન્જ, બદલાવ, વિવિધતા, ઓલ્ટરનેશન, જો વિવિધ બદલાવ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. દેટ મસ્ટ અફેક્ટ અવર હેલ્થ એન્ડ હેપીનેસ, કે જે ચોક્કસથી આપણી તંદુરસ્તી અને આપણી ખુશીઓને શું કરે છે? અસર કરે છે. અફેક્ટ એટલે કે અસર કરવી. જો તમને શબ્દ મેં લખીને આપેલા જ છે. અફેક્ટ એ વર્બ છે, એટલે કે અસર કરવી, એટલે એની ઉપર અસર થાય એવું છે. According to Ayurveda, disease occur mainly owing to external factors like exposure of pathogens. શું કીધું છે સમજો. એકોર્ડિંગ ટુ આયુર્વેદ, આયુર્વેદના મતે ફિઝિકલ ડિસીઝ એટલે કે જે શારીરિક બીમારીઓ છે, અકર એટલે બનવું, બરાબર છે, શબ્દ આપેલો જ છે મેં તમને લોકોને. અકર એટલે હેપન, ટેક પ્લેસ, બાહ્ય એટલે કે બનવું, સોરી પેલું બાહ્ય નહીં આવે, પણ બનવું અથવા તો થવું. તો શું કીધું છે આપણને કે આયુર્વેદના મતે શારીરિક જે બીમારીઓ છે એ મુખ્યત્વે અવર હેલ્થ, આપણી તંદુરસ્તી, એન્ડ હેપીનેસ એટલે કે આપણી ખુશીઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. બરાબર છે, ખુશીઓ સાથે સંબંધ ધરાવે છે. Now the another paragraph. 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 Now the another paragraph
Mental disease arise mainly internal factors. Mental disease પહેલા તો disease that means કે રોગ. તો શું કહે છે કે according to Ayurveda, physical disease occur mainly owing to external factors like wrong diet or exposure of pathogens. કે આંતરિક external that means કે બાહ્ય external that means કે બાહ્ય factor એટલે કે કોઝ કારણ પરિબળ અને ડાયટ એટલે કે આહાર અને એક્સપોઝર એટલે ખુલ્લું મૂકવું તે. એટલે શું કહે છે કે આયુર્વેદના મતે શારીરિક જે બીમારીઓ બનવાનું મુખ્ય કારણ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ છે, તમારા આંતરિક જે પરિબળો છે એ છે. મેન્ટલ ડિસીઝ અરાઇઝ મેઇનલી ફ્રોમ ઇન્ટરનલ ફેક્ટર્સ. અને બીજા કયા પ્રકારની બીમારીઓ છે? માનસિક. તો માનસિક જે બીમારીઓ છે એ બનવા પાછળનું જે પરિબળ છે, ફેક્ટર દેટ મીન્સ કે પરિબળ, તો એ શું છે? રોંગ યુઝ ઓફ ધ સેન્સીસ, કે તમારી ઇન્દ્રિયોનો ખોટો ઉપયોગ. બરાબર છે? તમારી ઇન્દ્રિયોનો ખોટો ઉપયોગ એટલે તમે કહી શકો છો કે મેન્ટલ ડિસીઝથી પીડાય છે. હવે તમને સવાલ થાય કે ટીચર, ઇન્દ્રિયોનો ખોટો ઉપયોગ એટલે કેવી રીતના? આપણે એક નોર્મલ ડિસેબલ સાંભળવાવાળા વ્યક્તિઓ છે, પણ ઘરે પછી મોટેથી 3D સાઉન્ડ કરીને બસ એકદમ ફૂલ વોલ્યુમમાં મ્યુઝિક સાંભળવું કે ગીત સાંભળવું, તો એ આપણા માટે લાંબા ગાળે હિયરિંગ લોસ લઈને આવે. આપણા ઇયર્સ એના લીધે નુકસાન થઈ જાય. એ આપણે આપણી ઇન્દ્રિયનો ખોટો ઉપયોગ કર્યો. કાનનું કામ સાંભળવાનું છે, પણ તમે એને અતિશય ઢીંચાક જે પેલા ડીજે વાગતા હોય ને એવું સંભળાવો તો એની પણ લિમિટેશન્સ આવી જાય. એવું જ બીજા બધા વેજીટેબલ્સમાં, બીજા બધા ફ્રૂટ્સમાં એવું હોય, લાવે ત્યારે તાજું હોય ત્યારે ખાઈ લેવું એ સૌથી સારું. અને ન પોસિબલ હોય તો બજારની નિયરબાય હોય તો એકાદ જ દિવસનું વધારે લાવવું, બાકી લાવવું નહીં. એટલે કે આ જે શારીરિક અને માનસિક જે બીમારીઓ છે એકબીજા સાથે સંકળાયેલી છે. મોસ્ટ ડિસીઝ હેવ સાયકોલોજીકલ કોઝ, કે મોટાભાગની જે બીમારીઓ છે ને એમાં માનસિક જે કારણ છે એ પરિપક્વ છે. મોટાભાગના ને માનસિક સ્ટ્રેસ હોય, વધારે પડતા તણાવને કારણે, સમયસર ન ખોરાક લેવાને કારણે પણ આ બધી સમસ્યાઓ સર્જાતી હોય છે. You know, students, there are so many mental diseases that we are suffering from, but you always remember that no one can born mad. The circumstances and the reason that he has given to himself is called unhappiness for him, or what we can the physical disease psychological disease for him. So mental disease arise mainly from internal factors. Internal એટલે કે આંતરિક ફેક્ટર્સ એટલે કે પરિબળ, લાઇક રોંગ યુઝ ઓફ સેન્સીસ. તમે તમારી ઇન્દ્રિયોનો ખોટો ઉપયોગ કરો તો વધારે પડતા લાઉડ મ્યુઝિક સાંભળો, અતિશય ટીવીની કે કમ્પ્યુટરની સામે બેસીને જોયા કરો કે કામ કર્યા કરો તો પણ તમારી આઈસાઇટને નુકસાન પહોંચે છે. લેઝી થઈને સવારે મોર્નિંગ વોક પર નહીં જાઓ અને સૂર્યનો એટલો બધો કંઈ લાભ નહીં લેવો દિવસ દરમિયાન પણ, તો તમને વિટામિન ડીની ઉણપ પણ થઈ શકે છે. બરાબર છે? એટલા બધા સ્કિન કે આપણી જે ઇન્ટરનલ આંતરિક જે બોડી છે એને લગતી સમસ્યાઓ છે. એન્ડ એક્સપોઝર ટુ પેથોજન્સ. પાછું તમને ખબર હોવી જોઈએ. નાઉ વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ ધ વર્ડ
પેથોજન્સ એટલે કે રોગ પેદા કરનાર જીવાણુ, અને એક્સપોઝર એટલે કે ખુલ્લું મૂકવું તે. તો કંઈ પણ પેલા વિસલ હોય પાણીથી ભરેલા હોય તેને ખુલ્લા નહીં મૂકવાના, જેથી કરીને એની અંદર આવા જે રોગ ફેલાવે તેવા કીટકો અંદર ભરાઈ જાય નહીં. એસએમસી વિલ ડુ હિઝ વર્ક, બટ એઝ બિંગ અ ગુડ સિવિલાઇઝેશન વી શુડ ઓલ્સો હેલ્પ ધોઝ એસએમસી પીપલ, કે આપણે પણ એ લોકોને મદદ કરી શકીએ છીએ. વી ઓટ ટુ ડેવલપ ધ હેબિટ ઓફ પોઝિટિવ થિંકિંગ, કે આપણે ચોક્કસપણે હકારાત્મક વિચારસરણીવાળી ટેવ દાખલ કરવી જોઈએ. ઇટ હેઝ અ ગુડ પોઝિટિવ ઇફેક્ટ ઓન અવર ઇમોશન્સ. જેટલું તમે પોઝિટિવ વિચારો છો એટલી જ તમારી જે લેંગ્વેજ છે એમાં પોઝિટિવિટી દેખાશે, એટલા જ તમારા રિલેશન પણ વધારે સ્મૂથ થશે. હાવેવર, તેમ છતાં પણ both physical and psychological disease are usually mixed at one, seldom occurs without the others. તેમ છતાં પણ ભલે મેન્ટલ અને ફિઝિકલ ડિસીઝના સિમ્ટમ્સ અલગ અલગ કીધા, પણ છતાં પણ શારીરિક અને માનસિક જે રોગો છે આર યુઝ્યુઅલી મિક્સ્ડ, કે જે સામાન્ય રીતે ભેગા થઈ જતા હોય છે. એન્ડ વન ઇફેક્ટ ઓન અવર ઇમોશન્સ, અને એમાંની એક જે હોય તે આપણી જે ઇમોશન્સ છે ત્યાં શું થાય કે ડિસ્ટર્બ કરે, બરાબર. એન્ડ વન સેલ્ડમ અકર્સ વિધાઉટ ટુ હર, કે સેલ્ડમ, ધ વર્ડ સેલ્ડમ દેટ મીન્સ ભાગ્યે જ, કે અમે ડાયટને કોઝ એટલે કારણ લખ્યું, એ તો આને શું કહેવાશે, આર યુઝ્યુઅલી મિક્સ્ડ એન્ડ વન સેલ્ડમ અકર્સ વિધાઉટ ધ અધર, કે એક ડિસીઝ બીજી ડિસીઝ સાથે કંઈક ને કંઈક રીતે કનેક્ટેડ જ હોય, એટલે એક લાગુ પડે તો બીજું ને બીજું લાગુ પડે તો પહેલું, પણ ડિસીઝ તો આપણે લાગુ પડી જ જાય, ચેપી છે એટલા માટે. સ્ટુડન્ટ્સ, હિયર ઇઝ અવર ફર્સ્ટ વિડીયો. આઈ વિલ એક્સપ્લેન યુ the other paragraph from our second day. Till then, you work on it, read the unit again and again because it is informative and you should learn it properly. Thank you.